तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। साध कै संग न कबहूँ धावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊँचा, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान। नानक साधु कै कुर्बान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे 271 अंग ते सुशोभित साहिब सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे मुखारबिंद तो उचारण ये मुकद्दस बाणी सुखमनी साहब दे 7वीं अष्टपदी का चौथा पदा असी सरवण किया है जी। कल तक असी 3 पदियां की विचार की सी। विचार दे विच असी सतगुरु जी की इस मुकद्दस बाणी दे 7वें पदे दे जिहड़े सलोक दी इस धुरे की गल की सी ते उहदे विच सतगुरु जी ने कहा सी कि अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। ये जिहड़ी कथा है, ये जिहड़ी गल बात है, कथा तो भाव विचार, विचार तो भाव कि सूझ, सूझ तो भाव कि उस जीवन रोह दे विच की अत्यंत बरकतां ने कि जिहड़ा प्रभु दा सिमरन करदा है वो साध जन बन जांदा है। धन धन भाग जिन्हां साध जना वो की करदे ने, कहंदे जो चित्त दे विच प्रभु दे कीर्तन नूं चेते करदे ने, कीर्तन करदे ने, सिफत सलाह करदे ने। सो सतगुर जी प्रभु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश करन, आप असीस बख्शो। चौथे पदी दी विचार आरंभ करिए। मनोबिरतियाँ एकागर करके एक बारी आखो जी। सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू। वाहिगुरू साहिब जी। साध कै संग न कबहूँ धावै, साध कै संग सदा सुख पावै। ये असी पिछले पदे दे विच भी पढ़ के आया कि साध कै संग न कबहूँ धावै। कतहूँ धावै दा मतलब कि कित्थे भी नहीं भजदा। उत्थे पिछले पदे च असी पढ़िया कि साध कै संग न कतहूँ धावै, जिहड़ा असी दूजा पदा पढ़िया सी कि मन कित्थे भी नहीं भजदा। ते इत्थे जिहड़ा है साध कै संग न कबहूँ धावै, उत्थे सी कतहूँ धावै। 10 दिशावां दे विच कित्थे भी नहीं जांदा। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, वो टिक जाता है। तो इत्थे है कबहूँ धावै, कबहूँ भी नहीं भाव कदी भी नहीं। जद भी गुरु के सिख का मन करता है कि टिक के बाणी दे विच, गुरु के सिमरन दे विच, गुरु की विचार कीर्तन दे विच मन जोड़न दा, फिर उहदे मन दे विच आलस नहीं होंदा, उहदे मन विच चोर नहीं होंदा, उहदा मन चालू नहीं होंदा, भजिया नहीं होंदा कि नहीं अज चित नहीं है, अज मन नहीं है। उहदे मन दे विच ते इह हुंदी है कि सुहब ता सुहावणी जा मन लए हर नाम। कहते वो जीव इस्तरी, गुरमुख जीव इस्तरी उही सोहनी है
ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਹਾਵੀ ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਾ। ਸੁਹਾਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਆਤਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਆਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਠ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਧਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਜਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ। ਬਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਸਤੂ, ਅਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਚਰਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਜਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸਹਾਇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਐਸੀ ਹਉਮੈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ 'ਚ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਡਾਕੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਹਮ ਬੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਮ ਬੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ,
सूर हम दाते ਇਹ बुद्ध कभै ना नासी। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਲੀਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਹਮ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਡਾਕੂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਹਮ ਪੰਡਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਤੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਦਾਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਭੈ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ 100-200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ। ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸਹੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਰ ਸਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਕੋਈ 50ਵੇਂ ਜਾਂ 100ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ। ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਉਹ ਕੋਟ ਲੱਖ ਧਾਵੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਤਾਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਟਕ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਸੰਗਤ, ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪੀ ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਨ, ਸਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਜਨ ਵੀ, ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਕੁਟੰਬ, ਕੁਟੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਟੰਬ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਨਿਸਤਾਰੈ ਬੰਦਗੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜਦ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 3, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰ ਚਾਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਜੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਰਸਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਨਾਮਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਸਾਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰੂਪੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੂਪੀ, ਮਾਣ ਰੂਪੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਨ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਨ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਫਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ। ਸਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹਬਤ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ, ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਦੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ, ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ, ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ। ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਾਡਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਜਨ ਦਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਤੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 300 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੱਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਉਲਟੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਧੂਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਸਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਵਰਤਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ ਉਲਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਖੈ ਨਾਥ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਬਸਤ ਨਾ ਕਾਈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਬਸਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿ ਤੋਹੇ ਜਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਗ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੋਹੇ ਜਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਵਿਖਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਵੇਹੀ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੋਹੇ ਜਗ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਵੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਹੇ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਵੇਹੀ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਓਟ ਭਾਵ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਰਾਈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ का शब्द ਵਰਤ ਜਾਏ, ਖਸਮ की ਬਾਣੀ ਵਰਤ ਜਾਏ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਲੇ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹਿਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ, ਚਿਤਵੋਂ ਅੰਦਰ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ,
नानक हर संग मीत। प्रभु की प्राप्ति की इच्छा पूरी होंदी है। साध कै संग ना बिरथा जावै। ये जिहड़ा जन्म है, कई जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखै। मैं बहुत चिर दा विछरिया सी, पर सतसंगत जना दे विच बैठिया। यह है साध संगत बिना भाव नहीं उपजै। भाव बिन भगत नहीं होवै तेरी। भगती होंदी है ते ये जन्म सफला हुंदा है जी। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। पार ब्रह्म साध रिद बसै। सत संगत दे विच साध जन जिहड़े बैठे हुंदे है, सच्ची मुच्ची उन्हां दे अंदर प्रभु दा वासा हुंदा है। नानक उधरै साध सुन रसै। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहंदे है, सतसंगत दे विच सतसंगी जना दे मुख तो निकलिया होया रस, इनू क्या साध सुन रसै। रसे रसै साध संगत दी रसना दे विचों, साध जना दी रसना विचों जिहड़ा बचन निकलदा है, वो पापियां नू भी उधार दिंदा है। संगत दे विच जुड़िया नानक उधरै साध सुन रसै। सतसंगी जना दे मुख तो गुरु दे शब्द नू सुनिया असी उधर जाते हाँ जी। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग सुनो हर नाओ, प्रभु का नाम सुनो। सतगुरु जी यही कहते हैं कि सतसंगत दे विच होर कुछ नहीं होंदा, उत्थे इक्को ही नाम वखाणिया जांदा है। इस करके जिहड़ा मनुख मन करके संगत विच आया है, तो सतगुरु जी कहते हैं कि कूड़ियार कुड़ियारी जाए रल है, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। जे वो सतगुर पास भाव सतसंगत दे विच मिल के बैठते हैं, फिर वो अपने कन्नां तो प्रभु दे नाम नू सुनते ने जी। साध संग हर के गुण गाओ। सतगुरु जी कहते हैं सतसंगत दे विच प्रभु दा गुण गाओ जी। साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। जिहड़ा सतसंगत करदा है फिर सच्ची मुच्ची उहदे मन तो प्रभु दा नाम नहीं विसरदा। फिर उहदे मन दे विच प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। प्रभु दा नाम उस जीवन दा गुरसिख दे जीवन दा आधार बन जाता है। फिर वो की कहता, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार डंडौत बंदना अनेक बार जाऊं बारे। मैं प्रभु तो बार बार कुर्बान जावां। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझ है चितारे। सूख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आ गए सारे। भावें सुख होए भावें दुख होए, गुरु का सिख गुरमुख जन वो प्रभु नू कदी नहीं विसरदा। इनू ही क्या साध के संग ना मन ते बिसरै। की विसर जांदा है? नाम नहीं विसरदा। जे विसरदा है, विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मुहे पाई। बाकी सब कुछ विसर जाता है, नाम नहीं विसरदा। साध संग सर पर निस्तर है। सर पर दा मतलब हुणे दे हुणे ही, तत्काल ही वो माया तो निस्तर है, भाव निस्तार हो जाता है, उहदी माया दी फाही तो छुटकारा हो जाता है जी। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। सतसंगी जना दे संग दे विच ये जिहड़ा नाम है ना, मेरे मन मिष्ट लगै प्रिय बोला। गुरबाहां पकड़ प्रभ सेवा लाए, सद दयाल हर ढोला। सतसंगी जना विच बैठ के ही, क्योंकि प्रभु दा नाम पहला नहीं सी, पहला सारे रस वसदे सन मन दे विच। रस सोइना, रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मिठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। इन्ने रस प्यारे लगते सी, नाम प्यारा नहीं लगता सी। पर जद तो सतसंगत मिली है, साध जना दे विच बैठे हाँ, तो सतगुरु जी कहते साध कै संग लगै प्रभ मीठा। हुण रब उहदा नाम मिठा लगदा, चंगा लगदा। साधु कै संग घट घट डीठा। सतसंगत दे विच बैठे हाँ, फिर ये पता लगता सबै घट राम बोलै, रामा बोलै। सतगुरु जी कहते हैं कि फिर प्रभु ही ये चंगा लगता है, होर कुछ चंगा नहीं लगता। इनू ही क्या कि जद संगत दे विच कोई बैठता है, वो घट घट डिठा, वो सब दे अंदर प्रभु की जोत ही देखता है जी। साध संग भई आग्याकारी, साध संग गत भई हमारी। संगत दे विच प्रभु दे हुक्म की आग्या मनी जाती है।
आग्या तुमरी मीठी लागै, किहो तुहारो भावै, जो तू दे तही एह तृप्त है, बहुर न कतहूँ धावै। यह है आग्या प्रभु की सतसंगत दे विच बैठ के ही चंगी लगती है। साध संगत दे विच सतगुरु जी कहते हैं, साध संग भय आग्याकारी, साध संग गत भई हमारी। गत मित संगत दे विच ही होंदी है, पैज भी संगत विच रहिंदी है, जीवन दे मनोरथ दा भी सतसंगत च पता लगता है जी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। जिन्ने भी रोग ने, तीन तरह के रोग ने, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन ना को लागै, जाकी प्रभ आगै अरदास। जिन्ने भी रोग ने सतगुरु जी कहते, भावें वो मन दे, भावें तन दे, ते भावें वो कलेशां ने, मन दे कलेश ने, भावें संसारक कलेश ने, साध कै संग मिटे सब रोग, सारे रोग मिट जाते हैं। नानक साध भेटे संजोग, पर संजोगां तो बिना सतसंगी जना की संगत की कदी भी प्राप्ति नहीं होंदी। ये संजोग सतगुरु जी तो ही मिलते हैं जी। साध की महिमा वेद ना जान है, जेता सुन है तेता बखियान है। सतसंगित जना की महिमा वेद भी नहीं बयान कर सकते, क्योंकि वेदां दे विच भी वो लिखिया जिहड़ा दिसदा ज्ञान है, पर सतसंगी जना का जिहड़ा मन के अंदर धुरा का आनंद है ना, उन्होंने कोई लिखत बयान नहीं कर सकती। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। कृपा करे प्यारिया कर कृपा, किल बिक कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मुँह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक यही आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। ये आनंद सिर्फ गुरु तो मिलता है, तो गुरु का सिख ही जान सकता है। जेड़ा मान रहा है ये इनू इस रूप दे विच क्या, हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मिठियाई। ये गूंगे की मिठियाई इसलिए, साध की महिमा वेद ना जाना, कोई बयान नहीं कर सकता। जेता सुन है तेता बखियान है, जिमें कोई सुनता है उमें बयान कर देंदा है, पर पूर्ण रूप से कोई बयान नहीं कर सकता जी। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। जिहड़े सतसंगी जन ने ना, उन्हां दी उपमा त्रै गुण, जिहड़े तमो सतो ते रजो, ये तीन गुण ने ना, ये तो निर्लेप होंदी है, चौथे पद दी होंदी है। हुण तमो सतो ते रजो सुन लो जी। थोड़ा जिहा मैं इहदा विस्तार करांगा, बाकी विस्तार आउण वाले समय 'च, आउण वाली विचारां 'च कल होर विस्तार हो जाएगा। तमो गुण, रजो गुण ते सतो गुण। सतो गुण वो गुण है जिस गुण दे विच बंदा कई बारी धर्मी बहुत बन जाता है, जे कई बारी बंदा बहुत दयालु बन जाता है, दयावान बन जाता है। ये सुभाव सदा नहीं रहिंदा, कई बारी मन चो फुरना उठता है। सतियां मन संतोख उपजै देना, कै विचार दे दे मंगै, सहसा गुणा शोभ करे संसार। कि वो मेरी शोभा होए तो मैं दान करा, दानी हुंदा है, ध्यानी हुंदा है। इस तरह तमो ते रजो गुण ने, तमो गुण दे विच, रजो गुण दे विच, इन्हां दोनों गुणां दे विच जिन्ना कुछ है, भावें वो नैगेटिविटी है, भावें कामनावां ने, भावें वो निंदा है, चुगली है, ईरखा है, द्वैश है, ये सारियां जिहड़ियां इस मनुखी अंदर दियां बिरतियां ने ना, वो सारियां त्रै गुणां 'च पईयां हुंदियां ने। पर जिहड़ा साध दा जन है ना, उहदी उपमा त्रै गुण तो उत्ते हुंदी है। वो बयान नहीं की जा सकती, बस वो माणी जा सकती है, वो दिखाई नहीं जा सकती। उन्होंने बस आनंद रूप दे विच अंदर प्रैक्टिकली उन्होंने ध्याया जा सकता है, उन्होंने आराध्या जा सकता है, पर उन्होंने दसिया नहीं जा सकता। इनू क्या कि साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। सारी थां ते वो भरपूर है, कदी घटदी नहीं है। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध जना की शोभा उहदा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। साध की शोभा सदा बेअंत, बेअंत तो बेअंत है। जे सारे मिल के भी विचार करन लग जाण ना गुरसिख जन, सतसंगी जना का, फिर भी उन्होंने बयान नहीं कर सकते। साध की शोभा ऊच ते उच्ची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध जना की शोभा उच्ची तो उच्ची है, मूच तो मूची भाव वड्डी तो वड्डी है, बयान नहीं की जा सकती, सुरत विच समाई नहीं जा सकती जी। साध की शोभा साध बनियाई,
नानक साध प्रभ भेद ना भाई। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਜਨ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਲ ਬਰਲ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆਈ। ਸਾਧ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਹਿ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਜਨ ਕਹੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।